Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Today is a historical day for the Sikh community because our first Guru, Guru Nanak Dev Ji, is the 550th birthday we are celebration all over the world. I'm really appreciated because we are living in New York City. Our Honorable Mayor, Bill de Blasio, came to the Gurdwara Sikh Society and all the other elected officials. I can say the other one is the State Senator, John Liu, and the Assemblyman, David Weprin. They are both our brothers because a long time when we were serving in a community in the Queens, they come very often to the Sikh Culture Society. Today, the Sikh community has a very proud of our elected official because they pay the attention to the Sikh community. New York City is a diversity city. And now we feel very proud because whenever we have a historical day, our elected official always participate with us. And I'm special thanks to our 102 Precinct 2 because our commanding officer Courtney and all, as well as all the medias and the press reporters who cover us today, because this is the Sikh community never ever going to be forget, because you guys involved with us today, the Sikh Culture Society, because this is the happiest day for the Sikh community. So now I like to say very special thanks our Honorable Mayor Blasio. Since he became the mayor, I don't want to say, because you guys all knows what he did for the Sikh community. He gave us the opportunity to our young men and women in NYPD to wear the turban, because this is our Sikh religion. And all the time, this honorable mayor always care about all the minorities, as long as he running into the New York City. So one thing I want to say, when our Blasio mayor want to run for the mayor first time, the primary, Democrat primary, he came to Sikh Culture Society. He get the blessing from our Guru and he elected the mayor. And we wish him the good luck for the next upper high level position, because we are going to be we always stand with us, with our honorable mayor. He tried to run the president of the United States. But I realize he came to the Gurdwara Sikh Society. The God going to give him a blessing in the future. He will be a president of the United States. So I really appreciate it. Now I'm humbly request to our honorable mayor, please come to the podium, and all the people, the congregation waiting for you to say few words for the Sikh community, and you get the blessing from our Guru, and we are very proud on you. Thank you so much. Mayor Blasio. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. It is such an honor to be here on this extraordinary anniversary, on this celebration day. And I have so much thankfulness to this community and such a personal sense of gratitude to be able to share this moment with you. I want to offer my thanks for his kind introduction to Gurdev Singh Khan, and also my thanks for what he does on behalf of all 8.6 million New Yorkers as a member of our City Commission on Human Rights. I was honored to appoint him, and he has represented this community very, very well, and this whole city. And I also want to thank the elected officials who are old friends. We all served in the City Council together, and I know of their devotion to the Sikh community, their devotion to a fair and just city for all. I want to thank State Senator John Liu and Assembly Member David Weprin for all they do for this community, all they do for this city. And from my administration, our Commissioner
for Community Affairs, Marco Carrion. And I want to thank my council, who played a very important role in arranging for my visit here today and all we will do to celebrate this anniversary. My council, Capel Longani, thank you for your leadership. And finally, want to thank leaders of the temple and of the community, Jatinder Boprai, Kuldeep Dhillon, Gurdev Singh Khan again, Kirpal Singh Billing, and Harpreet Singh Tour. Thanks to all of you for all you do. Today is a joyous day. It is a joyous day for this community, but it's a joyous day for this city, for this whole world, because we celebrate Guru Nanak. And we celebrate a belief system. We celebrate a way of seeing the world as one. A way of seeing us all united, a way of seeing us as a single humanity. And we know there are so many times when people try to divide us. We know there are so many times where intolerance and racism and hatred pervade our society. But Guru Nanak represented the highest aspirations of humanity. And 550 years later, his message is as strong as ever. In some ways, maybe even stronger. The Sikh community of this city lives out those values of respect and understanding and common humanity every single day. The Sikh community in New York City contributes to this city, not only civically, not only economically, but spiritually, morally, helping us to be a place that is a beacon to all of humanity. In the face of hatred, this community has never wavered. I've spent time with many of you after tragedies. I've spent many occasion with you when we saw hate crimes and discrimination rear their head here and around this country. But I never saw defeat in the faces of the people of this community. I never saw resignation. I never saw any desire to turn away from the longer struggle we're all in to create a better world. This community, with its resolve, with its strength, provides an example. And I think it comes back to what we celebrate today. Guru Nanak offered a vision so powerful that over half a millennium later, it burns so bright, and it fortifies this community. So we have no illusion that the problems will go away immediately. The Sikh community is still among the communities most targeted for hate crimes anywhere in America. We have much more to do. But in this city, we will show that hatred will one day be a thing of the past. In this city, we use all of our power, all of our tools to show respect and appreciation. Sikhism is upheld and respected in our school curriculum. It's respected at City Hall and in the events we do at Gracie Mansion. It's respected in the work of our Office to Prevent Hate Crimes. All that we do sends a message of unity. And nothing was more important than what we celebrated a few years ago right here. Sending a message to New York City and to all of America that this community had so much to offer, that it had to be included in the world's greatest police force, the NYPD. And thank God, let's thank all those officers who now are a member of the NYPD from the Sikh community. We are so proud of them, so proud. Guru Nanak said,
something so powerful and beautiful. Quote, accept all humans as your equals. Let them be your only sect. I can't think of words that epitomize better what we believe here in New York City and why we are a beacon to this country and to this whole world. Today we celebrate, and we know that this belief will only grow because it has such deep roots, because it has such deep meaning, because it's been proven time and time again that love and understanding conquer hate. So, to make formal the respect of all 8.6 million New Yorkers for the Sikh community, to make formal how important this 550th anniversary is, I would like to present a proclamation to the leaders of this community. And it's here. Look at that. It magically appeared. Would you be so kind? If you just hold it up. The proclamation speaks of the importance of this day, and I won't read it all to you because it will be familiar to you, the meaning of the day. But I'll read you the last line because this is on behalf of all the people of the city. This formalizes our respect for this moment. And it says at the bottom, I, Bill de Blasio, Mayor of the City of New York, do hereby proclaim Sunday, November 17th, 2019 in the City of New York as Guru Nanak Dev Ji Day. Thank you to all. Such an honor to be with you, gathered in unity. And I want to thank again this community for all you do to make this a greater city and a greater nation. And as I finish, one more very special acknowledgement to someone who I know honors this community in her current job as Queens Borough President and will play a crucial role in supporting this community in her new job as the District Attorney of Queens County. We welcome and thank Melinda Katz. Thank you, everybody. Thank you so much, Honorable Mayor. They're kind enough. You know, now they recently is arrived our Borough President, Melinda Katz. She's elected already the District Attorney in Queens. And we are very proud because she's a female, because over 28 years, now we get the opportunity, she's going to serve for the Queens. And she's always friendly with this Sikh community because she's living in Queens and she knows all the culture, the value of the families. Now I'm going to say our president say the few words about our mayor. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you very much, Honorable Mayor Mr. Bill de Blasio, for coming to the Sikh Society. Also welcome to Borough President Melinda Katz. Also welcome to David Weapon and John Liu. We are honored to have you join us in the celebrating of 550th birthday, celebrating of founder of the Sikh religion, Shri Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji teaching are that everyone should be live by art. Kirt karna is mean making a living honestly. Naam japna, pray and feel God. Presence, believe in God. Vand Shakna, sharing with others and helping those in needed. We want to extend our sincere, deepest appreciation for giving us time from your busy schedule, whether it is a Sikh Day parade or in
other important occasions. Because of your cooperation and support, the Sikh with turban can serve in NYPD and not having a chosen between religious and work. We believe that Mayor Bill de Blasio has helped the Sikh community in many ways. Would also like to thank you for joining us in the raising awareness of the Sikh religion and culture by taking part in the Sikh Day Parade. With that said, we would be honored to invite you to be our guest of honor for 33rd Annual Sikh Day Parade on April 25th to 2020. We welcome everyone elected official and also thank you for NYPD 102 precinct. Thank you very much. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Now I like to be introduce our sitting borough president and our future district attorney, which one she already elected. So please come to the podium right now. And I know she has a very busy schedule today, but she still gets the time to come to the Sikh Society because special thanks Muhammad Haq. He is working like between the Sikh community and the Guyanese community and all the Muslim community. He works very hard for the borough president, for the Melinda Katz, but we really appreciate it for Muhammad Haq too. So please come to the podium. Thank you. Good morning. Good afternoon. I want to first thank the Mayor of the City of New York for coming here today. It is an amazing job that he has to run this entire city. And for him to show the respect and the honor to the Sikh community by being here today, I thank you, Mr. Mayor, and you're always welcome here in Queens County. And I do want to thank the Cultural Society. And we're all here to be part of this great day of the year, the 550th birthday. But we're also here out of respect. And the Sikh community has been such an amazing part of Queens County and of our history. And to Gurdev Singh Kang, thank you for your friendship. Thank you for your undying loyalty and the work that you have done and that we've done together in Queens County. And I do think that we should acknowledge while the mayor is here that it was just a year ago that we have a pilot project in the borough of Queens County where it started to teach our young people in schools, in elementary schools, about the Sikh community and about the Sikh culture and the religions that are followed. And I think that that is an amazing step forward in the understanding and communication between all of our communities. Now, we can't do all the communities of 190 countries and 200 languages every single day in our school, but we do have the Sikh Community Pilot Project, and I think it was crucial to the future of this great borough of Queens. So we are here not only to honor the people sitting in this room, but to honor Sikhs all across the world, and to make sure that we understand that the values of 550 years ago, the values of the founders, still exist today and are needed more than any time in today's world. The values of friendship, the values of loyalty, of fraternal love, they're so important in today's time because every time you open up the newspaper, all you hear are the bad things. You don't see these celebrations. You don't see the fact that we work every single day with men and women right next to us of different cultures and different languages and different traditions. And so I am honored to be here today. Yes, the schedule is packed. I am the sitting borough president. I am transitioning into being the next district attorney. I have that honor much because of the support that was in this room. So I will take this moment to say thank you, thank you, thank you. Many of you had supported for me when you had no reason to, except that I said I would do a good job and you believed me. And I promise you that in this county, there will be fairness, there will be equity, and you will always have someone in the district attorney's office who has your back every single day. So congratulations on today. I do have a citation of honor. If the
Mayor, and you would come with me. I know he already handed out his. His is much bigger than mine, but that's okay. He's taller. He gets to have a bigger one. There you go. Sikh Cultural Society. This is a citation of honor because I love everybody in this room. I am not going to read the entire thing, but I will just say that on behalf of the 2.4 million residents of Queens County, the world's borough, we thank the Sikh Cultural Society for its many outstanding contributions to our community. Signed, Melinda Katz, Borough President. Thank you. Hey, Sonihal. I'd like to take 10 more minutes. I know the Honorable Mayor leaving 1:15, but I have two old friends, the State Senator John Liu and our favorite Assemblyman David Weprin. Now please come to the John Liu, because this is the man, we look for him even in the night time, 12 o'clock. We call him, he answers the phone. So, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Here, Mr. Liu. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Always good to be here at the Sikh Cultural Society, and I know I'm going to set the example for myself and Assemblymember Weprin to be very brief. First, let me say that the Sikh Cultural Society has always been the center of the community. In the days after September 11th, when the community faced extreme hardships, to the bullying that unfortunately occurred at a nearby high school as well as across the city, to the senseless killings 1,000 miles away in a Gurdwara during service and prayer, to the good points where the city of New York, under Mayor de Blasio, finally allowed Sikhs to be police officers and undertake other responsibilities in this city without having to sacrifice their faith, to this glorious day, the 550th birthday of the founder of one of the most preeminent religions and faiths on this planet, the Sikh faith. With Guru Nanak's birthday, we celebrate all that he has stood for and celebrate all that this community has achieved in New York and throughout the world. I also want to say that this is a remarkable reunion of our city council class. Bill de Blasio, Melinda Katz, David Weprin, and myself, we started our political careers, well actually not Melinda, she predated us, but we started in the city council on exactly the same day, on January 1st, 2002, and obviously some have gone far higher than others, but nonetheless, we are all here today reunited, and no better place to be reunited than the Sikh cultural faith, Sikh Cultural Society. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you so much, John Liu. So now we came to know you are all classmates when you started. But we are very proud because you are serving an excellent job for the New York City. Now I like to invite our old friend, David Weprin, Assemblyman. He was a councilman, but he is like a Sikh brother. So please come to the podium. Thank you. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. It's a great pleasure for me to be back here. And as Mayor de Blasio pointed out, he was the mayor which allowed Sikhs into the New York City Police Department. But Senator John Liu and I will allow Sikhs throughout New York State, in every city agency, state agency, as well as private employment throughout New York State, because we passed the religious garb bill in the Assembly and the Senate, and the governor signed it earlier this year. It's going to go into effect soon. It hasn't gone into effect yet, but it will prohibit discrimination in all employment, public or private, promotions as well, for anyone wearing religious garb or facial hair, long beards, and that's going to go a long way for people to understand what the Sikh religion is about. And of course, 550 years ago, Guru Nanak founded Sikhism, and we've come a long way. We apologize, obviously, for the various acts of hate, unfortunately, that occurred.
subsequent to 9/11 and still continue, and we're going to combat that. But laws like the law that John Lew and I sponsored that's going to become law will go a long way to prohibiting discrimination and understanding of the Sikh religion. So once again, thank you for inviting me. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Now I want to say thank you so much, David Wapron. I know that time is running. I want to give Harpreet Kaur 1 minute. He want to say something, and then we're going to be honor all the honorees. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I can see the mayor already smiling because he knows that I'm going to say something and put him on the point. He respects, and his mentor was the ex-mayor David Dinkin. And I was honored to tie a turban on him when he visited Sikh Culture Society in 1992, and I'm still waiting for that to happen. I would like to have that thing happen one day when you walk in, so instead of doing the small one, tie a turban on you. And yes, bringing the whole thing to the conclusion because we're running late, it is really an honor standing with the gentleman who really made the things happen, allowing us to serve in any branch, in any capacity. And from day one, Mayor, he committed, Assemblyman David Wapron committed, and as soon as John Lew defeated Tony Avila, I knew it will happen. And it did. So I appreciate it, and once again to all of you, a really, really happy Gurpurab Guru Nanak Dev de 550 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ. We have achieved quite a bit, and yes, he was the running president. It's an honor to have a person who ran for the president of the United States to be at Sikh Culture Society. Thank you very much. Thank you, Harpreet, too much. Now I like to be our committee president and the other. We have to honor our honorable mayor, then our borough president, our Senator John Lew, and the David Wapron. So please let's give the first honor to the mayor. Bring him first. That's good. Bole Sonehal. We're never going to forget today day because this is a much bigger event all over the world on behalf of the Sikh community. Thank you, Mayor. You are always with our community. Bole Sonehal. So now I like to be our Borough President Melinda Carr. So let the committee member please. Let her put on the money. Yes. Okay. Vole Sonehal. Very special thanks because I know you busy school schedule today. You take your time to come to the Sikh Culture Society. And I'm really proud of you because you know the value of the Sikh community because you are going to be a future our district attorney. Sometimes people have the internal problem like a culture problem, and I hope you're going to resolve very quickly and the proper way. Thank you so much because my daughter is an assistant DA in Staten Island. Thank you. So now I honorable our State Senator John Lew. Please come to the podium. Bole Sonehal. John Lew is a very honest person. He's working very hard for the community. Now I like to be our Assemblyman David Wapron. He's a special guest for the Sikh Culture Society. So we like to be honor our Assemblyman David Wapron. Sat Sri Akal. So now I like to be our one or two precinct. Courtney, she can come
the podium. We like to be honored because she's serving our precinct is an excellent job. So she has an award on behalf of the Sikh community. So, Bole Sonehal. So special thanks for all our media come from the different community and the press reporter for the New York City and our Punjabi channels, all of them. Thank you so much because you share with us today. This is the biggest holiday for the Sikh community. So Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Here she want to say thanks. Yeah. It's hard to follow up all those other speeches. On behalf of the New York City Police Department and the 102 Precinct, I just want to say thank you for having us here today. It's absolutely my honor. I consider everybody behind me my friends. And as much support as we give you guys, we feel it in return. The Sikh community has always been supportive of the 102 Precinct and the New York City Police Department. And I thank you for that, and I know all my officers thank you for that. And I look forward to keeping our relationship going and working well together in the future. Thank you so much, Ken. Thank you so much, Commanding Officer. So now, I think that Shima ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਣਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ we are very proud when we heard her speech. His speech is always, Mr. Chima's speech is always for the Sikh community. One thing I never forgot, he said my Tayaji is a Sikh. He came from India to Pakistan. And that's why he is affiliated our secretary. Bole Sonehal. Chima Sahab, special ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਜਸੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਏ ਲਗੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਏ ਲਗੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਏ ਲਗੋ ਆਤਮ ਰਾਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਆਤਮ ਰਾਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਏ ਲਗੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਏ ਲਗੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਏ ਲਗੋ ਆਤਮ ਰਾਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਆਤਮ ਰਾਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਏ ਲਗੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਏ ਲਗੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਏ ਲਗੋ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਰਵਿਆ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਰਵਿਆ ਹਿਰਦੈ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹਿਰਦੈ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਏ ਲਗੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵ
निव पाए लगो गुर अपने निव निव पाए लगो। बोलो राम करे निस्तारा, बोलो राम करे निस्तारा, गुर प्रसाद रतन हर लावे। गुर प्रसाद रतन हर लावे, मिटे अज्ञान होए उजियारा, मिटे अज्ञान होए उजियारा, निव निव पाए लगो गुर अपने निव निव पाए लगो गुर अपने निव निव पाए लगो। आत्म राम निहारया, आत्म राम निहारया, निव निव पाए लगो गुर अपने निव निव पाए लगो गुर अपने निव निव पाए लगो। रवनी रवै बंधन नहीं टूटे, रवनी रवै बंधन नहीं टूटे, विच हऊ मैं परम न जाई, विच हऊ मैं परम न जाई, सतगुर मिलै ताहऊ मैं टूटे, सतगुर मिलै ताहऊ मैं टूटे, ताको लेखे पाई, ताको लेखे पाई, निव निव पाए लगो गुर अपने निव निव पाए लगो गुर अपने निव निव पाए लगो। आत्म राम निहारया, आत्म राम निहारया, निव निव पाए लगो गुर अपने निव निव पाए लगो गुर अपने निव निव पाए लगो।
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਭਗਤ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਭਗਤ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਉਰ ਤਾਰੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਉਰ ਤਾਰੇ ਭਗਤ ਵਛਲ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਭਗਤ ਵਛਲ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਮਤ ਗੁਰ ਮਤ ਹਰ ਨਿਸਤਾਰੇ ਮਤ ਗੁਰ ਮਤ ਹਰ ਨਿਸਤਾਰੇ ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਏ ਲਗੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਏ ਲਗੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਏ ਲਗੋ ਆਤਮ ਰਾਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਆਤਮ ਰਾਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਏ ਲਗੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਏ ਲਗੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਏ ਲਗੋ ਮਨ ਸਿਓ ਜੂਝ ਮਰੈ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਮਨ ਸਿਓ ਜੂਝ ਮਰੈ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਮਨ ਸਾ ਮਨ ਹੈ ਸਮਾਏ ਮਨ ਸਾ ਮਨ ਹੈ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਲਿਵ ਲਾਏ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਏ ਲਗੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਏ ਲਗੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਏ ਲਗੋ ਆਤਮ ਰਾਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਆਤਮ ਰਾਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਏ ਲਗੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਏ ਲਗੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਏ ਲਗੋ ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਏ ਲਗੋ ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਏ ਲਗੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ 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 ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਆਇਆ
प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। चरण धोए रह रास कर चरणामृत सिखा पिलाया। चरण धोए रह रास कर चरणामृत सिखा पिलाया। चरणामृत सिखा पिलाया। चरणामृत सिखा पिलाया। गुरु नानक आया। गुरु नानक आया। गुरु नानक आया। गुरु नानक आया। कल तारन गुरु नानक आया। कल तारन गुरु नानक आया। 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 पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म कल जुग अंदर एक दिखाया। पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म कल जुग अंदर एक दिखाया। चारे पैर धर्म दे चार वर्ण एक वर्ण कराया। चारे पैर धर्म दे चार वर्ण एक वर्ण कराया। चार वर्ण एक वर्ण कराया। चार वर्ण एक वर्ण कराया। गुरु नानक आया। गुरु नानक आया। गुरु नानक आया। गुरु नानक आया। कल तारण गुरु नानक आया। कल तारण गुरु नानक आया। 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 राणा रंग बराबरी पैरी पवना जग वरताया। राणा रंग बराबरी पैरी पवना जग वरताया। उल्टा खेल पिरम दा पैरा ऊपर शीस निवाया। उल्टा खेल पिरम दा पैरा ऊपर शीस निवाया। कल जुग बाबे तारिया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। गुरु नानक आया।
तारन गुरु नानक आया, 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 गुरु नानक आया। जाहर पीर जगत गुर बाबा, जाहर पीर जगत गुर बाबा, जगत गुर बाबा, जगत गुर बाबा, जगत गुर बाबा, जगत गुर बाबा। जाहर पीर जगत गुर बाबा, जाहर पीर जगत गुर बाबा, जगत गुर बाबा, जगत गुर बाबा, जगत गुर बाबा, जगत गुर बाबा। गंग बनारस हिंदुआ, गंग बनारस हिंदुआ, मुसलमाना मक्का काबा, मुसलमाना मक्का काबा। कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए, भजन ताल मृदांग र बाबा, भजन ताल मृदांग र बाबा। जाहर पीर जगत गुर बाबा, जाहर पीर जगत गुर बाबा, जगत गुर बाबा, जगत गुर बाबा, जगत गुर बाबा, जगत गुर बाबा। भगत वछल होए आया, भगत वछल होए आया, पतित उदाहरण अजब अजाबा, पतित उदाहरण अजब अजाबा। चार वरन एक वरन होए, चार वरन एक वरन होए, साध संगत मिल होए तराबा, साध संगत मिल होए तराबा। जाहर पीर जगत गुर बाबा, जाहर पीर जगत गुर बाबा, जगत
गुर बाबा जगत गुर बाबा जगत गुर बाबा जगत गुर बाबा चंदन वास वनास पत चंदन वास वनास पत अवल दोम न सेम खराबा अवल दोम न सेम खराबा हुक्म अंदर सबको हुक्म अंदर सबको कुदरत किस दी करे जवाबा कुदरत किस दी करे जवाबा चाहर पीर जगत गुर बाबा जाहर पीर जगत गुर बाबा 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 जाहर पीर जगत गुर बाबा जाहर पीर जगत गुर बाबा 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 वाहेगुरु। सो गुरु प्यारे साध संगत जी ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੇਵੇ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 550 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਤੇਜ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਭੈਣ ਤੇਜ ਕਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਵੇ। 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੇਰ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਧ ਨਾਨਕਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ, ਸਭ ਸਿਧੀਏ ਬੁਝਿਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਨਾਨਕ ਤਾਰਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। You just heard the Ragi Saban say a beautiful shabad, Ulta Khel Piramda. That shabad describes Guru Nanak Dev Ji perfectly.
Guru Nanak Dev Ji was a revolution which made waves that are just going to get bigger and bigger. Today we celebrate 550 years of the revolution. I want to say thank you to the committee, to all the members. We are very lucky that this new year is starting on such a beautiful note. This book is for the youth, not only Sikh youth, but I hope that non-Sikhs will read it to understand Guru Nanak Dev Ji's universal message. Vake ulta khel piramda. Sometimes Guru Nanak Dev Ji is healing doctors. Sometimes he is educating his teachers. When Guru Nanak Dev Ji was 9, the priest tied a sacred thread on him. Guru said, "No, I don't want this thread. I have a better thread. A thread made of 4 virtues. Daya kapa, santokh sut, jat gandhi satvat." These 4 virtues are the basis of Guru Nanak Dev Ji's religion: compassion, inner harmony, morality, and truthfulness. This book describes the Sikh faith through these virtues. It is my hope that the youth will read it and they will remember the royal status that Guru Nanak Dev Ji gave the Sikhs and shared with the world. You can get this book on Amazon, or otherwise, if anyone wants a PDF, they can email Tejika Kaur, TEJIKA Kaur @gmail.com. I just want to say thank you again to the committee. And this book is dedicated to all good souls in this universe. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਪਾਉ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ IK ਚੀਮਾ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਨ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ IK ਚੀਮਾ ਹਨ, ਵੈਰੀ ਟੈਲੈਂਟ ਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਹੈ ਔਰ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਦੀਵਾਨ ਹਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਔਰ 20 ਪੇਪਰਸ ਹਨ, ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ, ਉਹ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ IK ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਵੇਦ ਨਾ ਗਿਹ ਰਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਵੇਦ ਨਾ ਗਿਹ ਰਸ, ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਜਾਣੰਤ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਿੱਧ ਨਾ ਬੁੱਧ ਨਾ ਅਕਲ ਸਰ, ਸੇ ਅੱਖਰ ਕਾ ਭਿਓ ਨਾ ਲਹੰਤ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਗਰਬ ਕਰੰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਫਖਰ ਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ
8.6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, 4 ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਮੁਗਲ, ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਾਕਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਯੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬ ਚਲ ਨੀਂਵ ਧਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੇ ਸਵਾਈ। ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਕਮ, ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਫਨਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੇਗੀ। ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂ। ਵਰਾ 2006, ਅੱਜ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ 4ਥੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ 20s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਲੇਟ 20s, ਬਬਲਿੰਗ ਸਕਾਲਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਤੌਜ਼ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੌਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਚਾਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਰਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਫਰੈਂਚ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ ਆਇਆ, ਗੀਤਾ ਦੀਆਂ ਕੋਟਸ ਵੀ ਸਨ, ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਦੀਆਂ ਕੋਟਸ ਵੀ ਸਨ, ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕੋਟਸ ਵੀ ਸਨ, ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੋਟਸ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੋਟਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜਨੀਵਾ ਤੋਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, 193 ਦੇਸ਼ ਨੇ UN ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ 3 ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ
ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਉਸ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਵੱਲੋਂ YMCA ਪਾਰਕ 'ਚ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਾਲਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰਦਾਨੀ ਕਰੀਏ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਯੰਗ ਬਡਿੰਗ ਆਥਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਆਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਾਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੀਏ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਅਸਲੀ ਖੋਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਧਨ ਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਬਾਕ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਔਰ TV 84 ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਚਾ, ਉੱਚਿਆਂ ਸੰਗ ਮੈਂ ਲਾਈ ਹੂੰ, ਜੀਵੇ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਾਹੂ, ਜਿਨੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੂੰ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸੇ ਹੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ। ਜਦ UN ਦਾ ਫੇਥਫੁਲ ਰਾਈਟ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ UN ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਥਫੁਲ ਰਾਈਟ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਐਡੀ ਪੀੜ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਉਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 52 ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਟਸ ਪਵਾਈਆਂ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ, ਜਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ UN ਦੇ ਫੇਥ ਫॉर ਰਾਈਟ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ 192 ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਅਰੇਬਿਕ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਤੇਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਨਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਜਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਮ ਆਇਆ, ਜਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਹੂ ਲਿਬੜੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਲੋਧੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦੂ ਮਲ ਵਰਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਚੰਦ ਦਾ ਤੇ ਦੀਵਾਨਗੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਲਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਤੁਰਕਾਣੀ ਛੱਡੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜਨਮ। ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮਦਾ, ਤੇ ਜੰਮਦਾ ਵੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚਾ ਅਤੀ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿयों से क्या ਰੀਸ। ਇਹ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਛੂਤ ਛਾਤ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਏ ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਾ ਧਰਮ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲਿਤੜੀ ਹੋਈ ਮਾਰ ਖਾਂਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਕੌਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸੌਫਟ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਤਸਤਾਨੀ ਨੀਵ ਦੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਿਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਓਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਕੀਮੁਲ ਉਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣਾ। इकबाल ने बांगेदरा जो किया, कौम ने पैगामे गौतम की ज़रा परवाह न की, कदर न जानी अपने गौहर यकदाना की। वो गौतम बुद्ध ते लैके गल जा रहा कि इत्थे हिंदुस्तान 'च पहलां गौतम बुद्ध भी होया सी, पर इस कौम ने उहदी कोई पछाण नहीं सी कीती। आह बदकिस्मत रहे आवाज़ हक से बेखबर, गाफिल अपने फल की शैरीनी से होता है शजर। उस जिहड़ी वड गिनती अज भी वसदी है उन्हां नूं कह रहा कि तुहानूं अपने फल की समझ नहीं आई, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं कि वो कितना मिठा सी। शमे हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल ना थी,
बारिश रहमत हुई लेकिन ज़मीन काबिल ना थी। वो कहता भी रब ने तो जोत जगाई पर यह महफल इस काबिल नहीं सी कि इत्थे रब जोत जगांदा। इस तो पहला रब ने मींह बरसाया रहमत दा, पर यह ज़मीन जिहड़ी सी इस काबिल नहीं सी कि इहदे विच कुछ वाधा फुलदा। हुण जिहड़ी इकबाल गल कह गया, जिहड़ा शेर हुण मैं पढ़न लगा वो बहुत वड्डा। जे उस वक्त दे मौलवी नूं समझ आ जाती तो इकबाल ते कुफर दा फतवा ला देना सी उन्होंने। इकबाल कह गया बुत कदा फिर मुद्दत के बाद रोशन हुआ, नूर इब्राहीम से आज़र का घर रोशन हुआ। ये गुरु साहब के प्रकाश बारे कह रहा इकबाल। गल की कह रहा कि जिहड़ा बुत कदा जिथे बुतां दी पूजा हुंदी है वो बड़े देर बाद फिर उत्थे जोत जगी है। तो गुरु साहब के प्रकाश नूं वो जोड़ रहा जाके प्रॉफिट इब्राहिम नाल। इब्राहिम कौन है? प्रॉफिट इब्राहिम जिहड़े इब्राहिमिक फेथ ने ना, 3 वड्डे धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म ते ईसाईयत, इन्हां तिन्नां दा मोढी कौन है? प्रॉफिट इब्राहिम है। वो गुरु साहब के प्रकाश नूं जाके इब्राहिम के प्रकाश नाल जोड़ रहा इकबाल। जिस तरह आज़र इब्राहिम के पिता जी बुत परस्त सन, उन्हां दे घर बुतां दी बुत घड़े जाते सन, बुत बेचते सन। इस तरह गुरु साहब के प्रकाश में जाके इब्राहिम ने जोड़ के कहते कि जिस तरह आज़र के घर इब्राहिम पैदा होया सी, अज इत्थे एक हिंदू घर दे विच गुरु नानक ने जन्म लिया है। फिर उठी सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामिल ने जगाया ख्वाब से। कहता कि इस पंजाब तो फिर एक बारी सदा उठी है तौहीद दी। मर्दे कामिल छोटा वर्ड नहीं है, क्योंकि असी तो हुण फारसी उर्दू जानना भुल गए सिख। मर्दे कामिल बहुत वड्डी शै है। एवा जिहा मर्द, अजिहा बंदा जिहदे उत्ते कोई उंगली ना चुक सके, जिस कोई ऐब ना होवे, जिहड़ा तमाम गलतियां तो उत्ते होवे, वो हुंदा मर्दे कामिल। आम तौर ते नबियां दे बारे क्या जानदा कि वो गलतियां तूं ते आम जिहड़े साडे विच जिहड़े ऐब है उन्हां तो उच्चे हुंदे, उहनूं मर्दे कामिल कहंदे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे क्या जानता कि वह मर्द कामिल सन। इकबाल इस तो वड्डा ट्रिब्यूट कोई ना अज तक गुरु साहब नूं दे सकिया, ना कोई आने वाले समय दे सकेगा जिड्डा वड्डा इकबाल गुरु साहब नूं ट्रिब्यूट दे गया। इकबाल को बेवकूफ़ नहीं सी कि उन्हें एडा वड्डा ट्रिब्यूट गुरु साहब नूं दिता। गुरु नानक दा इनकलाब वो इनकलाब है जिन्हें लोगों नूं, जिस तरह मैं कहा कि जीण दा हक दिता। गुरु नानक दा इनकलाब वो इनकलाब है कि पंजवें पातशाह जिस तरह गुरु साहब ने अपने ज़माने के प्रशासन नूं ललकरा मारिया सी, पंजवें पातशाह शहीदी दे देंदे ने पर सिखां नूं जिम्मी नहीं बनन देंदे। मुसलमानां दी रियासत दे हेठ एक स्टेटस है जिम्मी दा स्टेटस, जिहदे तुहाडी होंद खुस जाती है, जिन्हें तुहानूं सैकेंड क्लास सिटीजनशिप करार दे के तुहानूं जिजिया देना पैंदा। पर पंजवें पातशाह शहीदी दे देंदे ने गुरु साहब की राह चलते हुए, पर तुहानूं जिम्मी नहीं बनन देंदे। इस खालसा पंथ की 6वां पातशाह उसारी करदा होया अकाल तख्त साहब की उसारी करदा ते मीरी पीरी दियां 2 तलवारां पा के, मीरी पीरी दे 2 झंडे झुला के तुहानूं दर्स दे जांदा कि खालसा या बागी या बादशाह। ये वो इनकलाब है जिहदा सिलसिला अगे चलदा ते नवां पातशाह जिहड़े अज बाबे नानक नूं कोई जंतर मंतर करने वाला बाबा, करिश्मे करामातां करने वाला बाबा कहंदे आ, नवें पातशाह दी शहीदी दा कारण तां देखो। गुरु साहब हर तरह के करिश्मे कर सकते सी, उन्होंने हाथ च हर तरह की शक्ति सी, पर नवें पातशाह ने शहीदी दे दी, लेकिन कोई जंतर मंतर करके किसी को नहीं दिखाया। 10वां पातशाह खालसा पंथ की उसारी करते आ एक खास मकसद लई कि तुसी अपने राज वाले पासे टुरो, क्योंकि राज बिना ना धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। उस राज की उसारी कर दियां मिसलां, उस बाबे नानक दे इनकलाब चों उठदा बंदा सिंह बहादुर जिहड़ा पंजाब जिहड़ा लहू लिबड़िया है, उत्थे दे आम गरीब मुसलमान किसानां च भी जमीन वंडदा। यह है गुरु नानक दा इनकलाब। फ्रेंच दा जिहड़ा ग्रेट ग्लोरी रेवोल्यूशन है बहुत बाद च आउंदा। ये बाबे नानक दा इनकलाब है कि 12-13 साल दा महाराजा रणजीत सिंह लहू लिबड़े पंजाब जिथे कोई नादर शाह आ रहा, कोई अहमद शाह अब्दाली आ रहा, पंजाब दियां मुसलमानां दियां धीआं नूं भी लैके बाज़ारां च गुलामां की तरह वेच रहे ने। उस पंजाब की लहू लिबड़ी धरती नूं अगर इंसाफ मिलदा, अमन मिलदा, शांति मिलदी, वकार मिलदा, तो गुरु नानक दे नाम लेवा महाराजा रणजीत सिंह दे राज नाल मिलदा। यह है गुरु नानक दा इनकलाब कि आम सधारण लोग उठ के राज की स्थापति कर रहे हैं। वो राज जिहदे विच कुरान 1 लाख खरीदिया जाता, वो राज
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 35,000 ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਥ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਉੱਠਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਨ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ 2 ਘੱਲੂਘਾਰੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੀ 1984 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਚਰੀ ਸੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ US ਸੈਨੇਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ? ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੀ ਜਿਨੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਥ ਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਇਸੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਥ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਰਮਕਾਂਡ 'ਚ ਪੈਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਮਕਾਂਡ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਲਾਟਾਂ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਰਾਮ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਵੇ। RSS ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 5ਵਾਂ ਵੇਦ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੇਵ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਓ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਛਿੰਬਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਓ ਗੋਲਕ 'ਚ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਣਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਜਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਅਸਾਂ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸਾਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਇਓ, ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਬਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਥ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 8-9 ਮਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ, ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਝਾਲਰ ਲਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਪੰਥ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਚੱਲੀ ਪਾਲਕੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜੇ ਗਏ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾੜਿਆ। ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰੋਗੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਡੇ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਭੋਂਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਬੀਬੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਤੇ ਅਣਖ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ ਆਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ, ਲੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਗ ਟੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਚਫੇਰੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਡਰ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੁਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਅੱਜ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ 600 ਸਾਲਾ ਮਨਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2:20 ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੌਮ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਣਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਲਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਹਲ ਵਾਹਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੀਂ ਬੋਇਆ ਅੱਜ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਰਖਤਾ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੱਢ ਕੱਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ,
ਅਗਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਖਾਨ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਨ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਪਿੱਛੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ 2006 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਖਵਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੈ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਈ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਪੰਥ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੀਡਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਸ ਨਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਭਗਵਾਂ ਚੋਲਾ ਪਾਏ ਲੰਮੇ ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 35,000 ਮੀਲ ਟੁਰ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੁੱਲਾ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਂ ਚੋਲਾ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਗਲ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਛਬੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਲਾਓ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਸੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਗਦਾਦ ਗਏ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਕਦੇ ਖੋਜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਮਾਮ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ 7ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਫੀ ਇਸਲਾਮ, ਸੁੰਨੀ ਇਸਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਗੌਸੁਲ ਆਜ਼ਮ ਪੀਰਾਨੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਇਖਤਲਾਫ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੱਟਾਂ 'ਤੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਗਦਾਦ ਗਏ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੱਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਗਏ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਫੇਥ ਤੇ ਇੰਟਰਾਫੇਥ ਡਾਇਲੋਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਢੀ ਨੇ ਉਸ ਇੰਟਰਫੇਥ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ। ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਹੇਠ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਬਾਬੇ ਦਾ। ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ। 550 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਗਲੋਬਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗਿਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿਨਮਾਈ ਛੱਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਆਈ.ਕੇ. ਚੀਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਆਈ.ਕੇ. ਚੀਮਾ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ, 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ, ਕੂੜ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਅਮਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਮਿਆਣੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਆਣੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਖੋਸਲਾ, ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੱਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ, ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ETC ਚੈਨਲ, PTC ਚੈਨਲ, ਚੈਨਲ 84। ਸੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਗਵਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰ ਭਾਉ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੇ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ, ਉਹ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਸਟਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਮਿਆਣੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਕੌਫੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਯਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਫੇਰੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਾਦਪੁਰ ਪੁੱਜੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਦਪੁਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣੀ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਛਕਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖਾਧੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਫੜੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੜਿਆ। ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਟਿਆ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰਾਂ ਵੱਲ ਘੋਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਧਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂ ਛੱਡ ਕੇ ਖੂਨ ਪੀਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਛੋਟੀ ਗੁੱਡੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਣ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆਈਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਬੇਦੀ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਨਾਰਸੀ ਜੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਟਾਲੇ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1539 ਕੀਰਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ। ਭਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਸੋ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਹਾਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, 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 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ